ॐ भूर्भुवः स्वः एदमगन्मदेवायजनं पृथिव्या जत्र देवासो अजुखन्तविषुवे ऋक्सामाभ्यागुसन्तरन्तो जचुर्भिरायसुपोखेण समिखामदेम इमा आपः समुमे सन्तु देवि रोखधेत्राय सुबस्वधिते मयि नग्गो हि गोसीः आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपुवः पुनन्तु विश्वगो हिरिप्रं प्रवहन्ति देवि रोखधेत्राय स्वस्वधिते मयि नग्गो हि गोसीः हरिः ॐ हरिः ॐ शेणञ्च अवधिया नाय समिधा जानाना व्रता इधेनु इवा शासं यम्भाहि वा प्रवयमुज्जिहानाः प्रभान्ना वा सस्रते नका मा चैरा साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ॐ स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा सौरो नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सोचेतुना स्वस्तये वायमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्तर्भवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा इव पुनर्ददताघ्नाता जानता सङ्गामे महे स्वस्त्ययानन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासखं समत्सो बृहद्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा शतार्क्ष्यम् प्रयातपानिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभायन्नो अस्तु कनिकृतजनुषं प्रब्रुवाणय्यर्तिवाचामरिते वनावम् समङ्गलश्च शकुने भवासि मात्वा काशीरभिभाविष्या विदते मात्वा श्येन उद्वाधेन्मासो पर्णो मात्वा विदति सोमान् वीरो अस्ता पित्र्यामनुप्रतिशङ्कनिकृतत्सु मङ्गलो भद्रवादेवादेह अवक्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गलो भद्रवादेशाकुन्दे मानस्तेन येषतमाधशं स्वबृहद्वादेम विदथे सुवीराः प्रदक्षिणदभिगृह्णन्ति कारवो वयो वदन्तर्तथा शकुन्तायः उभे वाचौ वदति सामगायैव गायत्रं चत्रैष्टो भञ्चानो राजते उद्गादेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्रैव सवानेषु शंससि
वृषेव वाचि शिशुमतिरभीत्या सर्वतो नः शकुने भद्रमावाद विश्वतो नः शकुने पुण्यमावाद आवदं स्वं शाकुने भद्रमावाद तूष्णे मासेन सुमतिं चेकिद्धिनः यदुत्पदन् वदसि कर्करिर्या च बृहद्वादेम विदथे सुवीराः हरिः ॐ सर्वादिशोऽभिजयति प्रजापतिर्वैदशः तृणागो होता सोमश्चतुरः तृणागो होता अग्निः पञ्चहोतृणागो होता धाता षड्होतृणागो होता अर्यमा सप्तहोतृणागो होता एते वै चतुर्होतृणागो होतारः तानि य एवं वेद सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति हरिः ॐ यदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय पट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योहि वाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिकृप्तं शुल्कमाधातु कामः सुसुरहवरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि मिनार्तडमदिर्षोर् विल्लिपुत्तोरिन्नुरुहार् சொன்னார் கடல் கமலம் சூடினாம் உன்னால் கிளியறுத்தான் இன்னுரைத்தோம் கிழ்மையினில் சேரும் வழியறுத்தோம் நெஞ்சமே வந்து பாண்டியன் கொண்டாட பட்டர்பிரான் வந்தான் என்ன ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தோத வேண்டிய வேதங்களோதி விரைந்து கிளியறுத்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு தின்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் வளமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவாய் சோதி வளத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைவார் பொக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకీ నిర్వాహ కోరకితనేమ కటాక్షలీలాం శ్రీరంగ హర్మ్యదళ మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజ మహిషీం శ్రియమాశ్రయామః నమ శ్రీరంగనాయక్యై యద్భ్రూవిభ్రమభేదతః ஈசேஷிதவ்ய வைஷம்ய நிம்னோன்னதமிதம் ஜகத். ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்தில் அடியார்களான நாம் எல்லாரும் கூடியிருக்கிறோம். ஆழ்வார் ஒரு பாசுரத்தில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாதிக்கிறார். எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்னு சாதிக்கிறார். அந்த பாசுரத்தில் பகவானை பார்த்து நீதான் கற்பக மரம் என்று கூறுகிறார். கற்பகக்காவன நற்பர தோழினன்னு ஒரு பாசுரம் உள்ளது. நம்பெருமாளை சேவிக்கிறோமே, 2 திருக்கைகளை இப்படி வைத்து கொண்டிருக்கிறார். சங்க சக்கரங்களை பிடித்திருக்கிறார். வலது திருக்கையாலே அபயம்னு காட்டுகிறார். இடது திருக்கையால் கதையை பற்றியிருக்கிறார். திவ்யாஸ்திர புஷ்பித சதுர்புஜம் அத்யுதாரம்னு சுவாமி பராசர பட்டருடைய திருவாக்கு. அந்த சேவையை சேவிக்கும்போது எப்படி இருக்கிறதுன்னு அவர் சாதிக்கிறார். ஒரு கற்பக மரத்தை நிறுத்தி அதுக்கு 4 கிளைகள் இருந்து அந்த கிளைகள்லேருந்து பூங்கொத்துக்கள்
அதாவது ஸ்தபகங்கள் கற்பக பன்னீர் பூக்களாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி கற்பக மரத்தை போல நம்பெருமாள் நிற்கிறார். அதுக்கு இருக்கிற 4 கிளைகளைப் போலே நம்பெருமாளுடைய 4 திருக்கரங்கள், அந்த கிளையிலே பூத்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற பூங்கொத்துக்கள், அதை போலத்தான் சங்க சக்கரங்களை பிடித்திருக்கிறார் என்னுதான் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம். அப்படின்னா அவர் சேவிச்சாலே கற்பக மரத்தை போல இருக்குதுன்னு தெரிகிறது. எதை கேட்டாலும் கற்பகம் கொடுக்கும், எதை கேட்டாலும் நம்பெருமாளும் அருளுவார். ஆனால் அதை தவிர ஆழ்வார் 2 சிறப்புகள் சாதிக்கிறார். என்னை ஆக்கி அப்படின்னு ஒரு சிறப்பு. கற்பக விருட்சம் கேட்பவர்களையெல்லாம் உருவாக்காது. ஆனால் நம்பெருமாளுடைய பெருமை நம்ம உருவாக்குறாரே, அர்த்தியாக ஆக்குகிறார். அது எந்த புருஷார்த்தத்துக்கு வேணா இருக்கட்டும், தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ சதுர்வித புருஷார்த்தங்களுக்குள்ள எதை கேட்பவனாகவும் உருவாக்குறார். ஆனால் கற்பக மரத்தால் ஆளெல்லாம் உருவாக்க முடியாது. அதனால் நம்மையே ஆக்கிறது முதல் பெருமை. 2வது பெருமை, கற்பக மரத்தை வீட்டுக்கு வானா வருமா? வராது. ஆனால் இங்கே மற்ற எதை நம்பெருமாளிடத்தில் கேட்டாலும் வருத்தப்பட்டுண்டே கொடுப்பார். வீடு கேட்குறானே, வாசல் கேட்குறானே, நிலபலன் வேணுங்கிறானே, கல்யாணம் ஆகணுங்கிறானே, குழந்தை பிறக்கணுங்கிறானே, இதெல்லாத்தையும் நம்ம போய் கேட்குறோம். அவரும் கொடுத்துன்னு தான் இருக்கார். எத்தை கேட்டாலும் கொடுப்பார். ஆனால் கொஞ்சம் சொணக்கமாக முகத்தில் வருத்தத்தோடு கொடுப்பறான். எனக்கு மற்றதுலெல்லாம் ஆசை இல்லை, பாசத்தை எல்லா இடத்துலையும் விட்டுட்டேன், உன்னிடத்துல தான் எனக்கு பாசமாக ஆசையும் இருக்குது, நீயே உன்னை எனக்கு தர வேண்டும் இப்படின்னு பிரார்த்தித்தோம்னால் சிரிச்சுண்டே சந்தோஷமாக கொடுத்துட்டு வரோம். ஆனால் பகவானுக்கு மற்றதையெல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை. அவரையே கொடுன்னு கேட்டால் இதை நீ எப்போ கேட்பேன்னு தான் ஜன்ம ஜன்மமாக காத்துருந்தேன், நல்ல வேளை கேட்டாயேன்னு உடனே தன்னை கொடுத்துடுறார். அதனால தான் எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்னு சொல்கிறார். எனக்கேங்கிறதுனாலே ரொம்ப தாழ்ந்த எனக்கே. இது வரைக்கும் எத்தத்தையோ கேட்டிருக்கிறேன், இன்றைக்கி உன்னை கேட்டேன். ஆனால் நீ என்னை கேட்டுட்டியேன்னு சொன்னாரோ. ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணுன்னு பார்க்குறோம், என்ன வேலை வேணும்னு முதலாளி பார்த்து கேட்டார். இந்த வேலை கொடுங்க அந்த வேலை கொடுங்கன்னா கொடுத்துடுவா. முதலாளியை பார்த்து இல்லை நீ ரொம்ப நாற்காலேருந்து கொஞ்சம் எழுந்துரும், உம்ம வேலை எனக்கு வேணும் இப்படின்னு கேட்டால் வாசல்லாம் அனுப்பிச்சுடுவா. இதுதான் பதில் கிடைக்கும். யாரும் தரமாட்டா. முதலாளியோட வேலையை கேட்டால் நம்ம கொடுப்பாளா? என்ன இங்கே வேலை செய்ய வந்தியா, சம்பளம் வாங்க வந்தியா, என் நாற்காலிக்கு ஆட்டம் வைக்க வந்தியான்னு கேட்டுற மாட்டாரா? ஆனால் பகவானிடத்தில் கேட்கும்போது அவர் அப்படி நினைத்து கொள்வதே இல்லை. நம்மாழ்வார் சமன்கொள் வீடு தரும் தடங்குன்றமேன்னு சாதித்தார். விசிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தின் அர்த்தமே சாமியாபத்திங்கிற மோட்சம். பகவான் நாம் வைகுந்தத்தை அடைந்த பிற்பாடு தனக்கு நிகராக அவனுடைய மடியில் நம்மை உட்கார்த்தி வைத்துக்கொண்டு தனக்கு சமமான ஞானம் ஆனந்தம் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார். நல்ல கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவர், தனக்கு சமமாகவும் ஆக்கக்கூடியவர், தன்னையே கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடியவர், கேட்பவர்களையும் ஆக்கக்கூடியவர். இத்தனை பெருமையும் இருக்கிறவர் தான் நம்பெருமாள். இப்போ நாம் முடிவு பண்ணணும், வேற எதையானு கேட்டு பெறப்போகிறோமா, நம்மளே உருவாக்கிக்க போகிறோமா, அவர்கிட்ட உருவாக்கிக்க விட்டுட போகிறோமா, அவரையே கேட்க போகிறோமா? எது கேட்டாலும் கிடைக்க போகிறது. ஆனால் எது வேணுங்கிறத நம்ம தானே முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். சரி, அந்த முடிவு பண்ணுறோமா பார்ப்போம். வித்தியார்த்தி ஒவ்வொருவரும் இந்த பாடசாலையில் படிக்கிறேன்னு ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்தன்னிலிருந்து படித்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னால் இந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆழமான அர்த்தம், சுவாமி ராமானுஜர் நம்மிடத்தில் என்ன விரும்பினார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் படிப்பே. படிப்பு நாளையே எதுவும் நடந்துடாது. உபனிஷத்தை என்ன சொல்கிறது? தமேவம் வித்வான் அமிர்த இகபவதி. அவனை அறிபவன் அப்படின்னா பிரம்மத்தை அறிபவன் அமிர்த இகபவதி, அவன் அமிர்தத்தன்மை அடைகிறான்ங்கிறது. அமிர்தத்தன்மைனா மோட்சம்னு அர்த்தம். மிருதன்னு சொன்னால் சம்சாரம்னு வச்சுங்களேன், அமிர்தன்னு சொன்னால் மோட்சம். அந்த தன்மை அடையிறதுக்கு எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ளுவாய்ங்கிறான். அந்த பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கணும், அதெல்லாம் வழி இல்லை. ஒரே வழி வேதத்தை வாசிப்பது, திவ்ய பிரபந்தத்தை வாசிப்பது. அதுதான் இதுக்கு இருக்கிற பெருமையே. அப்போ பிரம்மத்தை அறிந்து அவரை அடைந்து ஆனந்தப்படுவது தான் பிறவி எடுத்ததனுடைய பயன். அடியன் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு புரிய போகிறதுங்கிறதுக்காக அடியன் சொல்லிகிட்டே இருக்கலை. சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்காக. ஏன்னா நாம் நிச்சயப்படுத்தினா தான் அடுத்து பிள்ளைகள் படிப்பா.
நீங்கள் உயர்ந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறீர்கள், எடுத்துத்தான் குழந்தைகளை கொண்டு இங்கே சேர்த்துருக்கிறீர்கள். சேர்த்துட்டோமே, இது சரியாகத்தானே பண்ணியிருக்கோம், என்ன படிச்சுட்டு இருப்பானோ அப்படின்லாம் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். அப்போ இந்த பாட்டை அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திங்கோ. என்னை ஆக்கி எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம், என்னையும் ஆக்குவார், எனக்கே தன்னையும் தருவார். சொன்னபடிக்கு நாம் இருந்தோம்னால் தத்தேரங்கி நிஜபதமபி தேசிகாதேச காங்ஷின்னு சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் சாதிக்கிறார். வேதத்தின் மூலம்தான் பகவானை அறிய முடியும். பிரத்யக்ஷம் பிரமாணமாகாது, அனுமானம் பிரமாணமாகாது. பிரம்மத்தை தெரிவதில் சப்தமான வேதம் மட்டும்தான் பிரமாணமாகும். ஆகவே அந்த சாஸ்திரத்தை படித்து தான் ஆகணும். அதுக்கடுத்தது அப்படியே தெரிஞ்சுனுட்டாலும் எந்த ஜென்மத்தில் வேணால் மோட்சம் கிடைக்கும். ஆனால் ராமானுஜ சம்பந்தம் ஏற்பட்டால் தான் இந்த ஜென்மத்தின் இறுதியில் மோட்சம் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டையும் நினைத்து கொண்டு தான் இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவ பாடசாலையில் இத்தனை பேர் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கிறீர்கள். சேர்த்தது சரியான முடிவு. குழந்தைகளும் நன்னா படித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதை ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது உங்களை சந்தித்து அவர்களே எப்படி வாசிச்சுருக்காங்கிறத சொல்லணும். உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இனி மேலே என்ன செய்ய போகிறோம், எப்படி பாடம் செல்ல போகிறதுங்கிறத பேசணும். குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய 2 வார்த்தை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆசையோடு தான் இந்த ஆண்டு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இன்றைக்கி ஆனுவல் டே ரொம்ப சுதினம் சொல்கிறத விட ரொம்ப பூர்ணமான நாள். எதனால் பூர்ண நாள் அப்படின்னா, முதல்ல சுவாமினால் பகவத்குணம் கேட்டோம், அதே பகவானே இங்கே செவிச்சுண்டோம், அதிலே பூர்ணமாக எடுத்து. ஆனுவல் டே அப்படின்னா இந்த வருஷத்தோட நிறைவு, அடுத்த வருஷத்தோட தொடக்க நாள். நிறைவில் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். நம்ம பசங்களோட எஜுகேஷனோட ரிப்போர்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டோம். மேலே வரக்கூடிய வருஷங்களில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்தப்புறம் சொல்லுவா. இங்கே நிறையா டீம் இருக்கிறதுனால நம்ம பெரிய சிரமம் பட தேவையில்லை. வாத்தியார்கள்லாம் பொதுவாகவே ஒரு பாடசாலை அப்படின்னா, வெளியில் இருக்கிற பாடசாலை அப்படியே எடுத்துட்டோம்னா வேதவாத்தியார் முக்கியம். ரொம்ப ரொம்ப பாடாப்பட வேண்டியிருக்கும். அந்த சிரமம் இங்கே இல்லை. நம்ம காரியத்தை பார்த்தா போகிறோம். மற்ற டீம்களாம் ரொம்ப சௌகரியமாக நம்ம வேலையை பார்க்குறதுக்கு அனுகூலமாக ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்குது. எல்லாம் நடத்தின்னு வரா எல்லாத்தையும். அதுக்கு காரணம், முக்கிய காரணம் ராஜா எப்படி இருக்காரோ அதேமாரி அவெல்லாம் பிரஜைகள்லாம் இருப்பா அப்படிங்கிற போல நம்ம சுவாமி யதா ராஜா ததா பிரஜாகம் போல் நம்ம சுவாமியோட வழி நடத்தலில் மற்ற டீம்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால அடியன்கள் போல் வேதவாத்தியாரர்களுக்கெல்லாம் பெரிய சிரமமே இல்லை. நான் எங்கள் சிரமத்தை பார்த்தா போகிறோம், மற்ற சிரமங்களை பற்றி கவலைப்பட தேவையே இல்லை. அந்த அளவுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளும் இதுமாரி திரிபூருஷம் அவளை நம்ம தியானம் பண்ணிக்கணும், அவளை கொண்டணும், அவளை கூட சேர்ந்து அவளுக்கு எந்த ட்ரபிளும் இல்லாமல் நம்ம அந்த கைங்கரியத்தில் சேர்ந்துக்கணும். முதல்ல வேலுக்குடி வரதாச்சாரிய சுவாமி பேர் நம்ம சொல்கிறதில்ல, குருவோட பேர் அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதில்ல. வேலுக்குடி பெரிய சுவாமி. 2வது விஷயம் வேலுக்குடி நம் சுவாமி, பவிஷ்யத் ஆச்சாரியன் நம் வேலுக்குடி சுவாமி புத்திரர். இவா 3 பேரும் இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கைங்கரியத்துக்கு இனிமேல் நம்ம கவலைப்பட தேவையே இல்லை. இந்த விஸ்வ கல்யாணத்தில் நம்ம சேர்ந்துண்டு அவளுக்கு அனுகூலமாக நம்ம எல்லாருமே அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதுபடி நம்ம நடந்துட்டு இருந்தாலே போகிறோம். லோகக்ஷேமம் ஏற்பட்டு பாடசாலைலாம் ரொம்ப உதாரணமாகி ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும். இதில் எல்லளவு கூட சந்தேகம் இல்லை. இதனால் எந்த வித சந்தேகமும் படாமல் நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து சுவாமிக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத கேட்டு நம்மளால் என்ன முடியுமோ அந்த கைங்கரிய அவசியம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணிண்டு எப்போதும் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு பகவானை பெருமாளை பிரார்த்திச்சுட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நமக இருக்கிற எல்லா பெரியவாளுக்கும் என்னோட நமஸ்காரம். ஒரு குழந்தைகளும் நான் கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது 3 குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருக்கேன். ஸோ அவளுக்கு அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது, சான்ஸே இல்லை. அவகிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுன்னு இருக்கேன். எஸ்பெஷலி பாகவத், அஜிதன் அண்ட் விஷ்ணுவர்தன், அவள் 3 பேருக்கும் நான் இங்கிலீஷும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் சொல்லி கொடுக்குறேன். குழந்தைகள் முதல்ல பிக்கப் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 months ஆச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம்
அவள் டெய்லி வந்து ஜஸ்ட்டு கிளாஸ் மட்டும் எடுக்க மாட்டேன் நான், அவள்கிட்ட நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன். ஒரு நாளே ஒரு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவேன். ஒரு குழந்தையும் அவ்வளோ டேலண்ட்டு. இங்கே பார்க்கும்போது நிஜமாலே எனக்கு ஒரு என்னென்னா இந்த குழந்தைகளெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஏன்னா அவள்லாம் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சர் கணபாட்டிகள். கண்டிப்பாக நரேந்திரன் சுவாமி அதை நிறைவேற்றுவார், அது 100% ஷுர். ஏன்னா குரு, மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஸோ இங்கே வந்து என் குழந்தைய பற்றி நான் சொல்கிறேன். அவனுக்கு வந்து அவர் எல்லாமாவும் இருக்கார். நாங்கள் சொல்கிறத கேட்குறதோட குரு சொல்கிறது மேலே அவனுக்கு அவ்வளோ குரு பக்தி. ஸோ அது மாதிரி எல்லா குழந்தைகளும் இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு நம்ம குழந்தைகள மூலமாக தர்மத்தை திருப்பியும் கொண்டு வரணும். அதுக்கான இப்போ அந்த டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப நன்னா வரணும். இந்த பாடசாலை இன்னும் நன்னா சம்ருத்தியாகி நம்ம தர்மத்துக்கு எல்லா குழந்தைகளும் இன்னும் ஒரு 4 பாடசாலை ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஓப்பன் பண்ணணும். நம்ம தர்மம் நன்னா வளரணும். அதுதான் நம்ம எல்லாரோட பிரயத்தனமாக இருக்கணும். வந்தோம் போனோன்றது பிரயோஜனம் இல்லை. பகவான் கொடுத்துருக்கிற இந்த பிறவிய துர்லபமான இந்த விஷயத்தை நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணி நம்ம தர்மத்துக்காக நிற்கணும். நம்ம பெரியவாள்லாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா. சுவாமி ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஸோ அவரோட உபன்யாசம்லாம் கேட்டு தான் ஒரு புத்தி வந்தது. ஏன்னா நாங்கள் 2 பேருமே ஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஆனாலும் குழந்தைகள் வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்துக்காக நம்ம எதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்லாம் சுவாமியோட உபன்யாசம் கேட்டு தான். ஸோ என்னோடய மானசீக குரு சுவாமி. ஸோ ரொம்ப 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 இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்கும்போதே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லா குழந்தைகளும் நெத்தி கெட்டுக்கிறத பார்த்தாலே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. எப்போதும் 12 திருமண் சாத்திட்டு தான் வரணும்னு நான் சொல்லுவேன் கிளாஸ்க்கு. ஒதுங்கி பயப்படுவா. ஆனால் எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப நன்னா இருக்கணும். இந்த ராமானுஜ சித்தாந்த வித்யாபீட்டம் இன்னும் ரொம்ப நன்னா வரணும்னு தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நாராயணா ராமானுஜதாசன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. 4 பாகமாக இருக்குது. முதல்ல வேதம், திவ்ய பிரபந்தம், சம்ஸ்கிருதம், லௌகிகம். இந்த 4 விஷயத்துலையும் என்னென்ன பரீட்சை, என்னென்ன போட்டியில் பசங்க பங்கெடுத்துருக்கேன். இந்த லாஸ்ட் 1 வருஷம் மாத்திரம் தான் நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறது. போன ஏப்ரல்லேருந்தா இந்த ஏப்ரலில் பசங்க என்னென்ன காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் பரீட்சையில் பங்கெடுத்துருக்கா அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பல பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த விஷயம். அதனால் நான் முதல்ல இது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். வேதத்தில் 2 விதமான பரீட்சை நான் புதுசாக கற்றுட்டுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒன்று கல்வைத்த வாரம் பரீட்சை, 2வது வக்தாஸ்ரோதா. இந்த கல்வைத்த வாரம் பரீட்சை என்னன்னாக்க, பரீட்சை அதிகாரி ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவார். வேதத்தில் எங்கேருந்தாவது ஒரு வாக்கியம், நடுவுலேருந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவார். வித்யார்த்தி அந்த வாக்கியத்துலேருந்தா 100 வாக்கியம் சரியாக எண்ணி சொல்லணும். இதுதான் கல்வைத்த வார பரீட்சை. இந்த 100 வாக்கியம் சொல்லும்போது புனருக்தி இருக்கக்கூடாது. புனருக்தினா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதே வார்த்தையை திருப்பி சொல்லக்கூடாது. ஒரு வாக்கியத்தில் நடுவில் நிறுத்தக்கூடாது. அப்புறமா சப்த தோஷம் இருக்கக்கூடாது. இந்த 3மே இருக்கக்கூடாது. இதை மாதிரி 100 வாக்கியம் சொன்னானாக்கா தான் அந்த பையன் ஜெயிச்சா மாதிரி. 2வது வக்தாஸ்ரோதா பரீட்சை. வக்தாஸ்ரோதா பரீட்சை என்னன்னாக்க, சாதாரணமாக வேதத்தில் 2 பாகம் இருக்குது. ஷாக்க, சம்ஹிதை. ஷாக்கையில் வந்து இப்போ நான் கிருஷ்ணயஜுர்வேதம் பற்றி சொல்கிறேன். ஷாக்கையில் 3 அஷ்டகம் இருக்குது, சம்ஹிதையில் 7 காண்டம் இருக்குது. இந்த வக்தாஸ்ரோதா பரீட்சையில் என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு அஷ்டகத்து முதல் வாக்கியம் ஆரம்பித்து அந்த அஷ்டகத்தோட கடைசி வாக்கியம் வரைக்கும் விடாமல் சொல்லிட்டு வரணும். இல்லாட்டி ஒரு சம்ஹிதை இது முதல் வாக்கியத்துலேருந்தா, ஒரு காண்டத்து முதல் வாக்கியம்லேருந்தா லாஸ்ட் வாக்கியம் வரைக்கும் சொல்லணும். இது ஃபுல் சொன்னானாக்கா ஜெயிச்சா மாதிரி. இதை சொல்லும்போது 3 தப்பு தான் பண்ணலாம் பசங்க. 3 தரம் தான் தப்பு பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு வார்த்தை மாறி சொல்கிறதோ, இல்லாட்டி உச்சாரணத்தில் டிஃப்ரென்ஸோ, இது மாதிரி 3 தப்பு தான் பண்ணலாம். இது வக்தாஸ்ரோதா பரீட்சை. போன வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்தில் நம்ம பாடசாலை கல்வைத்த வாரம் பரீட்சை நடத்தினோம். இந்த பரீட்சை வந்து எல்லா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பாடசாலைக்கெல்லாம் இன்விடேஷன் கொடுத்தோம். சுமார் 100 பசங்க பங்கெடுத்துண்டா. 100 பசங்களில் நம்ம பாடசாலையிலேருந்தா 3 பசங்க ஜெயிச்சா. 9 பேரில் 7 பசங்க உத்தம ஸ்ரேணியில் பாஸ் ஆனா. உத்தம ஸ்ரேணினா 95% மேலே வந்தால் உத்தம ஸ்ரேணி, 95%க்கு 85 to 95 வந்தால் பிரதம ஸ்ரேணி. 7 பசங்க உத்தம ஸ்ரேணிலையும் 2 பசங்க பிரதம ஸ்ரேணிலையும் அதில் பாஸ் ஆனான்.
ஜனவரி 22ஆம் தேதி அயோத்தியாவில் ராமலல்லா பிராண பிரதிஷ்டான் நடந்தது. அந்த உற்சவத்து அங்கமாக நம்ம பாடசாலை வக்தா ஸ்ரோதா பரீட்சை நடத்தினோம். தமிழ்நாடு கர்நாடகாலேருந்தா மொத்தம் 185 பசங்க அதில் பங்கெடுத்துண்டா. கர்நாடகாவுக்கு போய் 2 நாள் தனியாக பரீட்சை நடத்தினோம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் 3 நாள் பரீட்சை நடத்தினோம். 18 கணப்பாட்டிகள் வந்தால் பரீட்சை அதிகாரிகளாக. கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், ஜெய்மினி சாமவேதம், ரிக்வேதம், இந்த 3 வேதத்துலேயும் 18 கணப்பாட்டிகள் அதிகாரியாக வந்தால் 184 பசங்க அதில் பங்கெடுத்துண்டா. 5 தப்பு வரைக்கும் பண்ணானாக்க மத்தியம ஸ்ரேணி, 3 தப்புக்கு கீழே பண்ணானாக்கா ஜெயிச்சான்னு அந்த பட்டம் கொடுத்தோம், ஜெயம் பட்டம் கொடுத்தோம். அதில் மொத்தம் 184 பசங்களில் 86 பசங்க மத்தியம ஸ்ரேணிலையும் ஜெயமும் அடைஞ்சா. நம்ம பாடசாலையிலேருந்தா மொத்தம் 22 பசங்க பங்கெடுத்துண்டா. 10 பேர் ஜெயிச்சா, 5 பேர் மத்தியம ஸ்ரேணியில் பாஸ் ஆனா. ஸ்ரீ மகா கணபதி வேத சம்ரக்ஷணா சபா இவ வந்து ஒரு பட்சமும் கல்வைத்த வார பரீட்சை நடத்துகிறா. பௌர்ணமி அன்னைக்கோ இல்லை அமாவாசை அன்னைக்கு, இந்த 2 நாளும் அவள் ஒரு பட்சமும் கல்வைத்த வாரம் பரீட்சை நடத்துகிறா. இந்த பரீட்சையில் இந்த வருஷத்துலேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிச்சு. இதுக்கு முன்னாடி பசங்க இந்த பரீட்சையில் பாகம் எடுத்துட்டு இருக்கலாம். நம்ம பாடசாலை பசங்க இந்த வருஷத்துலேருந்தா இந்த பரீட்சையில் பாகம் எடுத்துக்கிறா. இது வந்து கிருஷ்ண யஜுர்வேத பசங்களுக்கு மாத்திரம்தான் நடக்கிறது இப்போதைக்கு. Dharmarva wanted this lord here. Lord Ranganatha's wish was also to stay here and bless us. That's how we got him here. Wow, such a nice history. Really, Drama's generosity is so appreciable. प्रसंगम उपेक्षते सम्यक पृष्ठं तोया मम पुत्र खलु. आर्य अनेन किं पृष्टं किमर्थं भवन्तः सन्तुष्टाः? तदा प्रविशति ध्रुवः सुरुच्या मुखं ध्रुवं दृष्ट्वा सक्रोधम् अस्ति. ध्रुवः पितरं नमस्करोति. तात नमस्करोमि. माता अहं पितुः अङ्कौ उपवेष्टुं न रहा वा? न, मम पुत्रः एव पितुः अङ्कौ उपवेष्टुम् अर्हति. त्वं भगवन्तं प्रार्थय यत् अग्रिमजन्मनि मम उदरे जनितव्यमिति. ध्रुवन्, நான் எனது அப்பாவின் மடியில் உட்கார வேண்டும். அதனால் நான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பிரார்த்தனை செய்ய போகிறேன். நாரதர் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று மந்திரத்தை உபதேசித்தார். श्रीमते रामानुजाय नमः. मम नाम रामानुजश्रीहरिः. मम प्रियकथापात्रः रामानुजः. सः बहु संस्कृतग्रन्थाः कृतवान्. तस्य द्राविडनामः इलयाळ्वान्. सः तिरुमन्त्रं तस्य अर्थः उपदेशं कृतवान्. सः द्वयं तस्य अर्थः अपि उपदेशं कृतवान्. तस्य माता नाम कान्तिमती. तस्य पिता नाम केशवसोमयाजी. नमस्ते गोविन्द, कथम् अस्ति भवान्? नमस्ते माधव, सम्यक् अस्मि. को विशेषः? वयस्य श्वः श्रीरामस्य जन्मोत्सवः. माधव, श्रीरामः कः? श्रीरामः कोसलदेशस्य सार्वभौमः. तस्य भार्या जानकी. லோஹித் சித்தூர் பரீட்சையில் விசக்ஷனா முடிச்சிருக்கான். சன்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி சன்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். விஷ்ணுவர்தன் பி சித்தூர் பரீட்சையில் பரிச்சயா முடித்து சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். அஜித்தன்
சித்தூர் பரீட்சையில் பரீட்சையாக முடித்து தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமியில் இன்டர்மீடியட் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், கல்வைத்த வாரத்தில் ஒரு தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். ஸ்ரீராம் பி சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், வக்தா ஷ்ரோத்தால மத்தியமாக ஜெயிச்சிருக்கான். யதுகிரி ராஜன் சன்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சித்தூர் பரீட்சை பாஸ் ஆயிருக்கான். தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமியில் இன்டர்மீடியட் லெவல், சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், வக்தா ஷ்ரோத்தால மத்தியமம். வெங்கடேஷ் பிரசாத் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட், வாரம் பரீட்சை ஒரு தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போதே ஜெயித்தான் வார பரீட்சையில். அழகிய மணவாளன் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடில் செகண்ட் லெவல் குவாலிஃபை ஆனால் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், வக்தா ஷ்ரோத்தால ஜெயம். தாமோதரன் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட். ஸ்ரீகண்ணன் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட். விஷ்ணு கஷ்யப் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடில் செகண்ட் லெவலுக்கு குவாலிஃபை ஆனால் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாட் பார்ட்டிசிபேஷன், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலுக்கு குவாலிஃபை ஆனால் துருவா சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் செகண்ட் பிளேஸ், சம்ஸ்கிருத் யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் சன்ஸ்கிரிட் காலேஜில் ஸ்டேட் லெவலில் தாத்து ரூபகாவில் ஃபஸ்ட் பிளேஸு, கல்வைத்த வாரமில் 4 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். வக்தா ஷ்ரோத்தால ஜெயம். பிரசாந்த் பாகவத் இந்த பையன் தமிழில் பேசினது கேட்டிங்கோ, இவன் வந்து நேபாளிலேருந்து தான் வந்திருக்கான், இங்கே வந்து தான் தமிழ் கற்றுருக்கான். சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டியில் சுபாஷிதானியில் 3rd பிளேஸ் ஸ்டேட் லெவலில், சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் ட்ராமாவில் பார்ட்டிசிபேஷன், சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட். அழகு கிரிதரன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாவும் அபிக்ஞாவும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வக்தா ஷ்ரோத்தால மத்தியமம். வேதநாராயணா சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன், சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் ஸ்லோகாவில் 3rd பிளேஸ், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். ஸ்ரீசைலன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் பார்ட்டிசிபேஷன், கல்வைத்த வாரமில் 3 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். ராமானுஜ ஸ்ரீஹரி மேத்ஸ் ஒலிம்பியாட் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸ்ரீராம் எஸ் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வக்தா ஷ்ரோத்தால ஜெயம். வார பரீட்சையில் 7 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். ஸ்ரீவத்சன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வார பரீட்சையில் 4 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். வக்தா ஷ்ரோத்தால ஜெயம். ரங்கநாதன் சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் ட்ராமாவில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன். அத்ரித் சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் ட்ராமாவில் பார்ட்டிசிபேட், சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பார்ட்டிசிபேஷன், சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சென்ட்ரல் சம்ஸ்கிருத் யூனிவர்சிட்டி ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். சித்தூரில் அபிக்ஞா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வக்தா ஷ்ரோத்தால ஜெயம். ஸ்ரீனிவாசன் சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் ட்ராமாவில் பார்ட்டிசிபேஷன்,
ஒரு வாரம் பரீட்சை ஜெயிச்சிருக்கான். யதீந்திரன் சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். சான்ஸ்கிரிட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். பரத்வாஜ் சான்ஸ்கிரிட் சாகித்ய பரிஷத்தில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், ஒரு வாரம் ஜெயிச்சிருக்கான். குலசேகரன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வார பரீட்சை ஒரு தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். ஹரி விக்னேஷ் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் பார்ட்டிசிபேஷன், வார பரீட்சை 3 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். வக்தா ஷரோத்தால மத்தியமம். சந்தான கோபாலம் சித்தூர் பரீட்சா பரீட்சையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். வார பரீட்சை வக்தா ஷரோத்தால ஜெயம். ராஜன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையா அபிக்ஞா ரெண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மெடல், நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். யதிராஜன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமியில் இன்டர்மீடியேட் முடிஞ்சிருக்கு. சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், வார பரீட்சை 2 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். கிருஷ்ண பிரசாத் சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத் ட்ராமாவில் பார்ட்டிசிபேஷன், சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மெடல். சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக அபிக்ஞா முடிஞ்சிருக்கு. சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி ஒலிம்பியாடில் நேஷ்னல் லெவலில் ப்ரைஸ், வக்தா ஷரோத்தால ஜெயம். ஜெகநாதன் சித்தூர் பரீட்சாவில் பரீட்சையாக முடிஞ்சிருக்கு. சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட். அனிருத்தன் சம்ஸ்கிருத் சாகித்ய பரிஷத்தில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், இங்கிலீஷ் ஒலிம்பியாடில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், சான்ஸ்கிரிட் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மெடல், வார பரீட்சை ஒரு தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். வக்தா ஷரோத்தால ஜெயம். பிரணவ் ஆர் வார பரீட்சை 2 தரம் ஜெயிச்சிருக்கான். சம்ஸ்கிருத் ஒலிம்பியாட் நேஷ்னல் லெவலில் சர்டிஃபிகேட், சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டியில் மெரிட் சர்டிஃபிகேட், வக்தா ஷரோத்தா ஜெயம். நான் வந்து பிரணவோட அப்பா. பிரணவ் வந்து இங்கே சேர்ந்து 2 வருஷம் இருக்க போகிறது. அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் பிரணவ்கிட்டையும் சரி பாடசாலையிலையும் சரி நிறைய சேஞ்சஸ். அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும், எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷன். சுந்தர் சுவாமி, நரேந்திரன் சுவாமி, வெங்கடேஷ் சுவாமி, நிறைய பேர் இருக்கா. எல்லார் பேரும் சொல்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் நரேந்திரன் சுவாமி சொன்ன மாதிரி தலை சரியாக இருந்தால் வால் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வேல்குடி சுவாமி வந்து அவரோட கைடன்ஸ் வந்து இன்கம்பேரபிள் அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவருக்கு உள்ளே நடக்கிறதும் தெரியும், வெளில நடக்கிறதும் தெரியும். ஸோ அதனால் வெளில இருக்க எக்ஸ்பர்டீஸும் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்காமல், எதுலேயும் காம்ப்ரமைஸ் வச்சுக்காமல், குழந்தைகளோட ஃப்யூச்சரை எப்படி ஷேப்பப் பண்ணணுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். அண்ட் இங்கே முடிச்சுட்டு போனால் வெளியில் எப்படி சர்வைவ் ஆக போகிறா அதுக்கும் ஒரு பிளான் வச்சுட்டுருக்கார். எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானோட கிருப்பை, அப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம், இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லபடியாக நடக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நமஸ்காரம் சுவாமி. நான் வந்து கோவில்பட்டி விஷ்ணுவர்தனுடைய அம்மா பேசுகிறேன். விஷ்ணுவர்தனை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து விடும்போது மதுரை கூட நாங்கள் போகல. அதுக்குள்ளே அழுதுட்டான். அம்மா என்னை கூட்டிகிட்டு போயிருங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குது, தனியாக இருக்க பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டோமா. இங்கே அவங்க முரளி சுவாமி, பிரியா மாமி, பல்லவி மாமி அவங்கெல்லாம் காமிச்ச அன்பு, சுவாமியுடைய அன்பு எல்லாம் தான் அவனுக்கு இன்றைக்கி சர்டிஃபிகேட்டோடு நிற்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கண்ணிலேருந்து தண்ணி தான் வருது எனக்கு. சுவாமியை நாங்கள் வந்து எங்கள் ஆற்று பெருமாள் மாதிரி நினச்சிட்ருக்கோம். சுவாமியை ஸ்ரீரங்க பெருமாள் மாதிரி நினச்சிட்ருக்கோம். அவனுக்கு இந்த பாடசாலை கிடச்சது ரொம்ப ஒரு பாக்கியம், ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க அப்பாவும் சந்தோஷப்படுவாங்க, நாங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இந்த பாடசாலை கிடச்சதுனால. ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசனோட அப்பா. நான் ஹோசூர்லேருந்து வரேன்.
நான் முதல்ல இவனை ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவன் சேர்ந்து. நான் சேர்க்கும்போது சுவாமிகள்கிட்ட தான் பார்த்தும் பேசினேன். இந்த மாதிரி சுவாமி இவ்வளோ சின்ன வயசில் கொண்டு வந்து விடுறேன், பரவாயில்லையா, முடியுமா, எப்படி அவன் கோப்பப் பண்ணுவானாலாம் கேட்டேன், டவுட்லாம் கேட்டேன். எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் சுவாமிகளோட கைடன்ஸில் ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கும் புரிய வச்சார். சின்ன வயசு தான் ரொம்ப ஆப்டானது, கண்டிப்பாக வருவா, கவலைப்படாதீங்கோ, தைரியமாக இது பண்ணுங்கோ, பகவான் நம்பி பண்ணுங்கோ, இது அவர் சொன்ன மாதிரி பிரம்மத்தை அடையிற வழி, அவர் நினச்சிக்கோங்க, கண்டிப்பாக எல்லாம் நல்லா நடக்கும் அப்படின்னார். அதேமாதிரி பார்க்கும்போது, கண்ணு முன்னாடி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக திருப்தியாக இருக்குது. அவரோட கைடன்ஸில் இன்னும் மேலே மேலே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடக்கணும், நிறையா வித்தியார்த்திகள் வரணும், நம்ம சம்பிரதாயத்து நிறைய நல்லா நடக்கணும், நம்ம ஹிந்து தர்மத்துக்கும் நிறைய நல்ல செயல் நடக்கிறேன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சுவாமிகளோட கைடன்ஸாக அவள் கூட இருக்க சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்னு சொல்கிறதா, கைங்கரியவர்கள்னு சொல்கிறதா, எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில, அவளுக்கெல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஏன்னா நம்மளே பார்க்குறோம், நம்ம ஆற்றுல ஒரு குழந்தைகள் 2 குழந்தைகள் வச்சுன்னு பார்த்துக்கிறதே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 40-50 பசங்களை வச்சுண்டு உடம்பு சரியில்லை, அது இது எல்லா சூழ்நிலையும் பார்த்து சமாளித்து சொல்லி, ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப். இட்ஸ் நாட் an ஆர்டினரி எஃபர்ட், we should definitely appreciate that. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்களாமே இப்படி ஆற்றுல பார்த்துக்க முடியுமான்றது டவுட்டு தான், ஏன்னா பார்த்துக்கும் போது தான் தெரியும். ரொம்ப நன்றி. சுவாமி பற்றியோ ஆசிரியர் பற்றியோ எதுவுமே நான் பேச எனக்கு தகுதி இல்லை. நான் இங்கே இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு மொத்தமாக சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். எனக்கு தெரியாது நீங்கள்லாம் எவ்வளோ பாக்கியசாலினா. நாங்கள் இப்போ தான் மாமி சொல்லிட்டு போனால் குலதெய்வமாக நினைக்கிறோம். நாங்கள் வீட்டில் பேசிக்கும் போதே கலியுக ஆழ்வார்னே பேசிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திருவடியில் சரணத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு திங். அண்ட் இந்த இப்போது இருக்கிற நிலைமையில், வெளியே இருக்கிற நிலைமை எல்லாருக்குமே தெரியும். பெரிய பசங்க எஸ்பெஷலி சொல்கிறேன். எதுக்கு பெரிய பசங்களை நான் குறித்து சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் தான் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு டெல் இட். அவங்களுக்கு சீரியஸ்னஸ் தெரியாது, வெளியே இருக்கிற சீரியஸ்னஸ் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு தெரியாது. இந்த பாடசாலை, இந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க தான் இருக்க முடியும். நம்ம தர்மத்தை வந்து காப்பாற்றுற ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோம். அதனால் எல்லாருமே அதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து, சுவாமி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மட்டும் கணப்பாட்டி ஆகாமல் உங்கள் கூட இன்னும் 4 பேரை கூட்டின்னு வந்து உங்கள் கீழே நீங்களே ஒரு நாள் சுவாமி இடத்துல நின்று இன்னும் 10 பேரை நான் கணப்பாட்டி ஆக்குவேன் அப்படின்ற இடத்துல தயவு செய்து வந்து நிற்கணுன்ற ஒரு விண்ணப்பம் எல்லா குழந்தைகள்கிட்டையும். அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த நீட் ஆஃப் தி ஹவர் ஃபார் அஸ். ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்த வித்யாபீடம் வேத பாடசாலையின் ஆண்டு விழா ஜெகதாச்சாரியரின் கிருபா கடாட்சத்தினாலும் பகவத் அனுகிரகத்தினாலும் இனிதே நடந்தேறியது. இந்த ஆண்டு விழா வைபவத்தில் பலருடைய பெரும் பங்கு உள்ளது. அனைவருக்கும் அடியோங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். முதற்கண் இந்த வேத பாடசாலை மற்றும் கிஞ்சித்காரம் அறக்கட்டளையின் போஷகரான உபய வேதாந்தி வேலுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சுவாமிகளுக்கு அடியோங்களின் கிருதக்கைகள். வேத உபாத்தியாயர்கள் ஸ்ரீ நரேந்திரன் கணபாடி சுவாமி, ஸ்ரீ ரகுராம் கணபாடி சுவாமி, ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் கணபாடி சுவாமி, ஸ்ரீ ஓம்கார் குல்கர்னி வாத்தியார் சுவாமி, ககராஜ் சுவாமி இவர்கள் அனைவருக்கும் அடியோங்களின் கிருதக்கைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திவ்ய பிரபந்தம் அதிகாரி ஸ்ரீ ராமானுஜம் சுவாமி மற்றும் திவ்ய பிரபந்தம் திருவையில் உதவிகரமாக இருந்த ஸ்ரீமதி சுகன்யா மாமி, ஸ்ரீமதி மைத்திரி மாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் சமஸ்கிருத வாத்தியார்கள் உதித்ஜி, முத்துகிருஷ்ணன்ஜி, வித்யா பிரசன்னாஜி அவர்களுக்கும் அடியோங்களுடைய நன்றிகள். லௌகீக படிப்பில் வித்தியார்த்திகளுக்கு போதித்த ஸ்ரீமதி சிரீஷா, ஸ்ரீமதி காயத்ரி, ஸ்ரீமதி அகிலா, ஸ்ரீமதி நீரஜா, ஸ்ரீமதி அஸ்வினி, ஸ்ரீமதி ஸ்ரீவித்யா, ஸ்ரீமதி சுகன்யா, ஸ்ரீமதி மைத்திலி, ஸ்ரீமதி சாந்தி, ஸ்ரீ ராஜேஷ் மற்றும் மிருதங்க வாத்தியார் ஸ்ரீ ரமேஷ் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீ கிடாம்பி திருமலை சுவாமிக்கும் அடியோங்களுடைய நன்றிகள் பல. மிக முக்கியமாக இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு, வித்தியார்த்திகளின் பெற்றோர்களுக்கும் அடியோங்களுடைய நன்றிகள் பல. இந்த மண்டபத்தை நமது நிகழ்ச்சிக்காக வழங்கிய ஸ்ரீ விஞ்ஞானந்தி சபா நிர்வாகத்திற்கும் பிரத்யேக நன்றிகள். வித்தியார்த்திகளுக்கு தினசரி தளிகை செய்யும் ஸ்ரீ அரவிந்த ஸ்ரீ வேணுகோபால் அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாகவும் அடியோங்களுடைய நன்றிகள் பல. இந்த நிகழ்ச்சியை புகைப்பட பதிவு செய்த திரு ஜெகன் மற்றும் ஒலி உபகரணங்கள் வழங்கிய சக்தி ஒலிச்சேவை நிறுவனத்திற்கும் எமது நன்றிகள். அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் நம்ம வாத்தியார் சுவாமிகள்லாம் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பிள்ளைகளுடைய தரத்தையே ரொம்ப நல்லா வசத்தி
அவர்கள் இன்னும் பெரிய பெரிய பரீட்சைகள்லாம் போகும்படிக்கு ஆக்கியிருக்கா. அவர்களுடைய கைங்கரியத்துக்கு உங்கள் சார்பில் அவர்கள் வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம், அவர்களுடைய கைங்கரியம் மேன்மேலும் வளரட்டும், பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு, பொலிக பொலிக பொலிக, சுவாமி ராமானுஜருடைய பூர்ணமான அனுகிரகம் கிட்டட்டும் அப்படின்னு அந்த சுவாமிகளுக்கெல்லாம் பிரார்த்திக்கிறேன். ஸ்ரீமதே ரம்மஜாமாதிரு முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்க வாசனே பூயாத்து நித்யஸ்ரீ நித்தியமங்கலம்.